Assalamu alaikum. Myself Medha. Today I am going to discuss carbohydrate. In order to learn carbohydrate, we first need to understand why glucose is called a reducing sugar. Glucose has a free anomeric carbon. The carbon ring can open to form an aldehyde group. গ্লুকোজটার একটা ফ্রি অ্যানোমেরিক কার্বন আছে, রিংটা ওপেন টু ফর্ম অ্যান অ্যালডিহাইড গ্রুপ। অ্যালডিহাইড গ্রুপ ফর্ম করার জন্য রিংটা খুলে যায়। বিকজ অফ দিস অ্যালডিহাইড গ্রুপ গ্লুকোজ ক্যান রিডিউস মিক্স oxidizing agent. Therefore, glucose is called a reducing sugar. Quick exam revision. হেমিঅ্যাসিটাইল কি? হেমিঅ্যাসিটাইল হচ্ছে অ্যালডিহাইড প্লাস অ্যালকোহল। গ্লুকোজ ফর্ম হেমিঅ্যাসিটাইল। হেমিকেটাল কি? হেমিকেটাল হলো কিটোন প্লাস অ্যালকোহল। ফ্রুক্টোজ ফর্ম হেমিকেটাল। এপিমার differ at one chiral carbon. Example glucose and galactose. C4 epimerization, conversion of one epimer into another. Anomeric carbon, new chiral carbon formed during ring formation. C1 in glucose. Anomer differ only at anomeric carbon. Example alpha glucose and beta glucose. Change in mutual rotation ki? Change in optical rotation due to alpha beta conversion. Glucose form a hemiacetal ring because its aldehyde group react with an internal hydroxyl group. Glucose and galactose are C4 epimer because they differ only at carbon 4. Alpha 4 glucose and beta D glucose are anomer. আচ্ছা, গ্লুকোজ আর গ্যালাক্টোজ আর C4 epimer because they differ only at carbon 4. Alpha D glucose and beta D glucose are anomer because they differ only at anomeric carbon C1. In water, alpha and beta form interconvert through an open chain form causing a change in optical rotation called mutual rotation. এপিমার কি? দুইটা মনোস্যাকারাইডকে এপিমার তখনই বলা হবে যখন তাদের they differ in arrangement of atom around one chiral carbon atom. আইসোমার ডায়াস্টেরিওমার কিন্তু মিরর ইমেজ হবে না। গ্লুকোজ গ্যালাক্টোজ C4 এ আর গ্লুকোজ ম্যানোজ C2 তে। epimerization, the conversion of one epimer into another is called epimerization. Glucose galactose mutual rotation. Definition: mutual rotation is the gradual change in optical rotation caused by interconversion of alpha and beta form of a sugar in solution. D glucose freshly prepared. Alpha D glucose specific rotation হচ্ছে 112.2 degree. 112.2 degree. After some time এই যে এই আলফা ডি গ্লুকোজটা এটা 52.7% নামে। বিটা ডি গ্লুকোজ স্পেসিফিক রোটেশন 18.7 ডিগ্রি। আফটার সাম টাইম 52.7 ডিগ্রিতে যায়। তো এটা হলো বিটা ডি গ্লুকোজের বেলায়। Why does this happen? Alpha D glucose open its ring in water, it form an open chain structure, then it close again. Some molecule become beta form. Both form continuously convert into each other. Finally, at equilibrium,
mixture is formed. Alpha D glucose open chain, beta D glucose final equilibrium. Both solution finally reach 52.7 degree. This gradual change is called mutarotation. Mutarotation is the spontaneous change in optical rotation due to interconversion of alpha and beta anomer in aqueous solution. Glycosidic bond. A glycosidic bond is formed when a anomeric hydroxyl group of a sugar react with another sugar or a non-carbohydrate compound with the removal of water. General reaction sugar OH plus alcohol OH এটা গ্লাইকোসাইড আর পানি উৎপন্ন করে। গ্লুকোজ মিথানল মিথাইল গ্লুকোসাইড ওয়াটার। সুগারের OH অ্যালকোহলের OH দুইটা মিলে গ্লাইকোসিডেস আর H2O উৎপন্ন করলো। এক্সাম্পল হচ্ছে গ্লুকোজ প্লাস মিথানল মিথাইল গ্লুকোসাইড প্লাস ওয়াটার। গ্লাইকোসাইড দ্য কম্পাউন্ড ফর্ম আফটার দ্য রিয়াকশন। তো এই যে এই রিয়াকশনটার ফলে গ্লাইকোসিডিক বন্ডের মধ্যে যে রিয়াকশন হয় ওটার ফলে যেটা উৎপন্ন হবে কম্পাউন্ড সেটা হচ্ছে গ্লাইকোসাইড। অ্যালিকোন দ্য নন কার্বোহাইড্রেট পার্ট অ্যাটাচ টু দ্য সুগার। কার্বোহাইড্রেট না কিন্তু নন কার্বোহাইড্রেট পার্ট অ্যাটাচ টু দ্য সুগার, এটা হচ্ছে এ গ্লাইকন। মিথানল ফেনল গ্লিসারল এই তিনটা হচ্ছে গ্লাইকন। ইম্পর্টেন্ট গ্লাইকোসিডিক বন্ড কানেক্ট মনোস্যাকারাইড টু ফর্ম। গ্লাইকোসিডিক যে বন্ধনটা এটা মনোস্যাকারাইডকে কানেক্ট করে উৎপন্ন করে হচ্ছে ডায়াস্যাকারাইড অলিগোস্যাকারাইড পলিস্যাকারাইড। এটা হলো গ্লাইকোসিডিক বন্ডের ইম্পর্টেন্ট। উদাহরণ কি? উদাহরণ আছে ম্যালটোজ ল্যাকটোজ সুক্রোজ স্টার্চ গ্লাইকোজেন। এবার আমরা পড়ব রিয়াকশন অফ গ্লুকোজ উইথ ফেনাইল হাইড্রাজিন। When glucose is heated with phenyl hydrazine, it forms glucosazone and releases aniline ammonia product glucose phenyl hydrazine glucosazone. Importance: this reaction is used to identify sugar. Many sugar from characteristic osazone crystal. Why glucosazone important? Because it is important because it helps identify and differentiate carbohydrate. Reaction of glucose with hydroxylamine. Glucose react with hydroxylamine NH2OH. The aldehyde group react with hydroxylamine. Glucose react with hydroxylamine NH2OH. এই যে হাইড্রক্সিল আছে অ্যামিন মূলক আর হাইড্রক্সিল দুটো একসাথে যুক্ত হয়ে হাইড্রক্সিল অ্যামিন উৎপন্ন করলো। দ্য অ্যালডিহাইড গ্রুপ রিঅ্যাক্ট উইথ হাইড্রক্সিল অ্যামিন। গ্লুকোজ হাইড্রক্সিলামিন গ্লুকোজ oxime plus water. Aldehyde hydroxyl amine oxime. Most important question for Viva. Epimer differ at one chiral carbon. Example glucose galactose epimerism
epimerization, conversion of one epimer into another, mutarotation, change in optical rotation due to alpha beta conversion, final equilibrium rotation of glucose is plus 52.7 degree, glycosidic bond formed through anomeric carbon link sugar together, a glycone, non-carbohydrate part attached to sugar, phenylhydrazine কি, produce glucosazone, hydroxylamine test, produce glucose oxime, glucose galactose C4 epimer, alpha glucose 112 degree, 100 plus 112.2 ডিগ্রি থেকে 52.7 ডিগ্রি, আর বিটা গ্লুকোজ হচ্ছে প্লাস 18.7 ডিগ্রি থেকে 52.7 ডিগ্রি। দিস চেঞ্জ মিউটা রোটেশন, সুগার প্লাস অ্যালকোহল গ্লাইকোসিডিক বন্ড তৈরি করে, গ্লুকোজ প্লাস ফেনাইলহাইড্রাজিন গ্লুকোস্যাজোন তৈরি করে, গ্লুকোজ প্লাস হাইড্রোক্সিল অ্যামিন গ্লুকোজ অক্সিম তৈরি করে, এপিমারাইজেশন, অ্যানোমার, মিউটারোটেশন, গ্লাইকোসিডিক বন্ড, গ্লুকোস্যাজোন, অক্সিম। Endocrinology, the study of hormone, the endocrine system and their role in the philosophy of the body. The endocrine system, the body's slow chemical communication system, a set of glands that secrete hormone into the bloodstream, is called the endocrine system. Principal function of the endocrine system: maintenance of the internal environment in the body, maintaining the optimal biochemical environment. 2. Integration and regulation of growth and development, control, maintenance and instigation of reproduction including gametogenesis, coitus, fertilization, fetal growth, development and nourishment of newborn. আচ্ছা, এখন এন্ডোক্রাইনোলজি এটা কি? এটা মাছের জন্য, তুমি যখন ফিশারিজ পড়বা এটা তোমার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মাছেরও নিজেরও হরমোন আছে। তো এন্ডোক্রাইন সিস্টেমটা কি মাছের, এটা বুঝতে হবে। প্রিন্সিপাল ফাংশন এন্ডোক্রাইন সিস্টেমের, মাছের দেহে কি, মাছের দেহে হরমোনের ভূমিকা কি হতে পারে? ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট মেনটেন করতে হেল্প করে, দেন গ্রোথ রেগুলেট করতে হেল্প করে, দেন বংশ বিস্তারে হেল্প করে, যে ফিটাল গ্রোথ, গ্যামিটোজেনেসিস, রিপ্রোডাকশনে হেল্প করে, ফার্টিলাইজেশনে হেল্প করে। হরমোনস, এ কেমিক্যাল রিলিজ ফ্রম লিভিং সেল, একটা লিভিং সেল থেকে কেমিক্যাল রিলিজ হচ্ছে, that travel some distance to target tissue to have a biological effect. একটা কোষ থেকে একটা কেমিক্যাল রিলিজ হলো, ওটা ট্রাভেল করলো কিছু দূর করে টার্গেট টিস্যুতে গেল, যে বায়োলজিক্যাল ইফেক্ট দেখালো, এটা হলো হরমোন। সিক্রেটেড ইন ভেরি স্মল অ্যামাউন্ট, খুব কম পরিমাণে, ট্রান্সপোর্টেড ইউজুয়ালি ইন দ্য ব্লাড, টার্গেট সেলস হ্যাভ স্পেসিফিক রিসেপ্টর, সেই সব সেলকে টার্গেট করে যার স্পেসিফিক রিসেপ্টর আছে। রেগুলেট সেল রিয়াকশন বাই এফেক্টিং জিন এক্সপ্রেশন, অফেন জিন transcription factor. Therefore, hormones are defined as organic substance produced in small amount by specific tissue endocrine gland, secreted into the bloodstream and control the metabolic and biological activities in the target cell. এখন হাইপোথ্যালামাস হরমোন, এটা মানুষের ক্ষেত্রে হাইপোথ্যালামাস হরমোন প্রোটিন অথবা পেপটাইড টাইপের হরমোন, এগুলো স্টেরয়েড হরমোন বা কোলেস্টেরল ধরনের হরমোন, এগুলো অ্যামিনো অ্যাসিড
ডেরাইভেটিভ হরমোন এগুলো, ফ্যাটি অ্যাসিড ডেরাইভেটিভ হরমোন এগুলো। তো হাইপোথ্যালামাস, পিটুইটারি, ইনসুলিন, পিটিএইচ, ক্যালসিটোনিন এগুলো হলো প্রোটিন বা পেপটাইড হরমোন। স্টেরয়েড হরমোন, কোলেস্টেরল, কর্টিসল, অ্যালডোস্টেরন, অ্যান্ড্রোজেন, প্রোজেস্টেরন। ভিটামিন ডি এগুলো সব স্টেরয়েড জাতীয় হরমোন। প্রোজেস্টেরনের কথা মনে রাখো, কর্টিসলের নাম মনে রাখো, ভিটামিন ডির নাম মনে রাখো, অ্যালডোস্টেরনের নাম মনে রাখো। আর অ্যাস্ট্রোজেন লেখছে, এটা অ্যাস্ট্রোজেন বা ইস্ট্রোজেন, অ্যান্ড্রোজেন পুরুষের হরমোন, আর এই দুটো নারীর হরমোন। ভিটামিন ডি, কর্টিসল আছে, অ্যালডোস্টেরন আছে। আর অ্যামিনো অ্যাসিডের ডেরাইভেটিভ হচ্ছে অ্যাড্রেনালিন, আর নন অ্যাড্রেনালিনের মধ্যে আছে টাইরোসিন। থাইরয়েড হরমোনটাও অ্যামিনো অ্যাসিড ডেরাইভেটিভ। মেলাটোনিন হরমোনটা হচ্ছে অ্যামিনো অ্যাসিডের ডেরাইভেটিভ। ফ্যাটি অ্যাসিড ডেরাইভেটিভ প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন হরমোন, থ্রম্বোক্সেন্স আর প্রোস্টাকাইলিন। পিটিএস হচ্ছে প্যারাথাইরয়েড হরমোন। Classification of hormone based on the mechanism of action. Hormones are classified into two broad groups based on the location and the receptor which they bind and at the signal used to mediate their action. প্রথমটা হচ্ছে লিপিড সলিউবল হরমোন বা স্টেরয়েড হরমোন। এই হরমোনগুলা বাইন্ড করে কোথায়? ইন্ট্রাসেলুলার রিসেপ্টরে টু ফর্ম রিসেপ্টর হরমোন কমপ্লেক্স। তো যাই হোক, এটা এর মধ্যে আছে হচ্ছে T3, T4 মানে থাইরক্সিন, অ্যাস্ট্রোজেন আছে বা ইস্ট্রোজেন আছে, অ্যান্ড্রোজেন আছে, ক্যালসিট্রল আছে, দেন হচ্ছে ওয়াটার সলিউবল হরমোন বা নন স্টেরয়েড হরমোন। দিস হরমোন বাইন্ড টু সেল সারফেস, প্লাজমা মেমব্রেনে, receptor and stimulate the release of certain molecule. তো এর মধ্যে কি আছে? এফএসএইচ আছে, পিটিএইচ আছে, গ্লুকাগন আছে, ক্যালসিটোনিন আছে, গ্যাস্ট্রিন আছে, অক্সিটোসিন আছে, প্রোল্যাকটিন আছে। তো আজকের মতো এই পর্যন্ত। ধন্যবাদ সবাইকে।